Jungle. The Regional Director, NASSCOM, to kindly judge. Okay. So requesting you all to kindly take your seats. For Minister Garu, thank you so much, sir, for gracing this occasion. Yes. So now I would Honorable Minister Vani Prasad ma'am, representatives from Raheja, NASSCOM, as well as HICIA. the brochure launch, ladies and gentlemen, let me tell you that we have amazing heritage in Telangana. We have the Ramappa Temple, Yadadri Temple, Niti Waterfall. But if you haven't, then it's a perfect weekend gateway for you people to have a relaxful, joyful day along with the nature. Ladies and gentlemen, as we unveil it, can we have every IT person sitting over here a discount coupon, a new range of different places to visit for our weekends? Close up. That you have to scan and fill your details, and you will be present at all Harita hotels. Please put your hands together, everybody, as we have just launched this amazing scheme. Thank you so much to all the dignitaries. There are a lot of things that we need not go too far to seek. There is something like a Stonehenge right in Telangana. It would look like surprise. And there are temples, there are wellness and health resorts here. Very unless people cherish something, it is not. All. Srimati Vani Prasad, IAS, our Principal Secretary to Telangana Government, and Srimati Ela Sri Bipin Chandra, Member, Hyderabad Software Employees Association, promotions, and the fourth pillar of our democracy, my media friends. Tourism is our passport to peace. It brings people together and helps. Honor to be here today at Mindspace. The brilliant minds driving the technological advancements of our state, nation, and also the globe. As the Tourism Minister of Telangana, I am opportunities that our beautiful state offers for relaxation, cultural enrichment. Telangana is not just a place to work, but also to live, explore, and enjoy. Like New Zealand, Bhutan, the Caribbean islands, Mexico, Italy, and so on, depend heavily on tourism. Transforming their deserts into beautiful tourists across the globe. In history and culture, from the majestic Golconda Fort to the state is home to numerous something for everyone doesn't know, including myself. Mesmerizing viewpoints, valley history of Mahayana Buddhism. I think this is the largest in South Asia, nowhere in the country. Who embraced Mahayana. We take extreme pride in being custodians of the Buddhist heritage through spanning 279 acres, developed to showcase glimpses of the humble life of God. Site unfolds the narratives of the past, illustrating the cultural and spiritual contributions of Buddhism to Telangana. And of the river Krishna, we are having Somasila, which is as a టూరిజం ప్రమోషన్లో భాగంగా
ఈ యొక్క హైటెక్ సిటీ రహేజాస్ మైండ్ స్పేస్ రహేజాస్ అనేది పాల్గొనేది టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ వాణిజ్య సార్ గారు, అలాగే డైరెక్టర్ ఉపాధి గారు, శ్రవణ్ కుమార్ గోని గారు రహేజా, వీళ్ళందరికీ నమస్కారం. రోజున ఈ టూరిజం ప్రమోట్ చేయడానికి వాస్తవంగా అని ఏమీ చేయకుండా మార్కెటింగ్ చేస్తే చాలు. ఎందుకంటే ఏమీ లేనటువంటి దుబాయ్ చూసినా, ఏమీ లేనటువంటి సింగపూర్, అక్కడ ఇసుక తప్ప ఏమి తాగడానికి మంచినీళ్ళు కూడా మలేషియా నుంచి షిప్పులలో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది మంచినీళ్ళు. అటువంటి దేశాలు కేవలం టూరిజం ద్వారానే ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి దేశాల్లో లేవు. మరి మన రాష్ట్రంలో, మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, పురాతన కట్టడాలు ఉన్నాయి, గొప్ప గొప్ప దేవాలయాలు ఉన్నాయి, నదీ జలాలు ఉన్నాయి, రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి, ఫారెస్ట్ అంటే అభయారణ్యాలు ఉన్నాయి, పులులు, సింహాలంటి జంతు జలాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఆ కళలు కూడా అంటే అలాగే ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రాలలో చాలా మటుకు రామప్ప దేవాలయం కావచ్చు, గోల్కొండ జిల్లా కావచ్చు, కుతుబ్షా టౌన్స్ కావచ్చు, బుద్ధవనం ప్రాజెక్టు కావచ్చు, నేలకొండపల్లి ఫోకస్ ఆసియా ఖండంలోనే ఆ యొక్క ఫోకస్ భూగోళ ఉత్తర జలపాతాలు, అనంతగిరి కొండలు, కిన్నెర చాలా ఉన్నాయి. అట్లాగే మరి ఇన్ని రకాల మనకు సంపద ఉన్నా కూడా, అట్లాగే కళారూపాలకు సంబంధించి కూడా చిందు యక్షగానం, డప్పులు, ముగ్గుడోలు, గుస్సాడి, కోమపోయ, లంబాడి, బంజార, బోనాల, పేరు నృత్యం, కూచిపూడి, ఇట్లా రకరకాల అంటే గొప్ప దీంతో పాటుగా గొప్ప గొప్ప కోటలు, కోర్ట్స్, వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. కానీ ఇన్ని ఉన్నా కూడా ఎందుకు మనం విఫలంగా ఉన్నాం? ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడుతుందంటే మనం కనీసం ఇన్ని ఉన్నాయనేది బయట దేశాల సంగతి దేశ సంగతి తర్వాత మన రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే చాలామంది తెలియదు. వాస్తవంగా టూరిజం అనేది కాకుండా నాకు కూడా కొన్ని తెలియదు. ఇప్పటిలో నేను దాచిపెట్టుకోలేను. గోల్కొండ పోటు మనం చూస్తాం, కుతుబ్షా టౌన్స్ మొన్న బయట కార్యక్రమం చూస్తాం, నిన్న కిందసారి బయట. అంటే అది తెలియని ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సరే, ఈరోజు జీవితం ఎట్లయిపోయింది? ఒక మెకానికల్ లైఫ్ అయింది. పొద్దున్న లేస్తే రాట తిరిగినట్టుగా తిరుగుతూ ఉంటాం. పనులు, ఒత్తిళ్ళు, సంపాదనలు, సరదాలు రకరకాలు. అంటే లైఫ్లో జీవితం అనేది ఒకటే, మరో జన్మ ఒకరు తెలియదు. మరి ఉన్న జీవితం సార్థకం కావాలంటే కనీసం ఒకరు చూడాలి, తరించాలి. ఇది అమెరికా లాంటి దేశాల్లో వారానికి 2 రోజులు టైం పడుతుంది. ఇక్కడ ఇంకొకటి సంవత్సరంలో 2 రోజులు పోతారు ప్రపంచ దేశాలు. మనం కనీసం ఒక్కరోజైనా, నెలకు ఒక్కరోజైనా గడపాల్సి. అందుకని ఈరోజు ఇక్కడ ఈ యొక్క రహేజా పార్క్ కూడా ITM కార్యక్రమం పిలిచి మొదటిసారి అంటే కొంత డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తుంది. అంటే టూరిజం ప్రమోషన్లో కాదు. ఎట్లుందంటే ఈ రోజున టూరిజం మంత్రిగా ఇక్కడ ఒక మార్కెటింగ్ సేల్స్ మ్యాన్ వచ్చినాయి. ఎవరైతే ఫ్యాక్టరీల ఉత్పత్తులు ఉంటాయో వాళ్ళ వస్తువులు మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటారు, వ్యక్తులు ఇంట్లో పోతూ ఉంటారు, మార్కెటింగ్ చేస్తారు. అట్లాగే తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి, తెలుగు భాష పాటించింది కాబట్టి ఈరోజు నేను చేస్తాను. దీంతో పాటుగా నేనే కాదు, నేను గత వారం మా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, పాలమూరు జిల్లాలో అందరి శాసనాలు తీసుకొని ఇది నల్లమల ఫారెస్ట్ పోయింది. అక్కడ జలపాతం ఏంటంటే
మల్లెల తీర్థం అండ్ అట్లాగే నిన్న ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న 3 మంత్రులు, దాంతో పాటు 4 మంత్రులు, ఇతర 6 మంది ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిసి నిన్న బౌద్ధ స్తూపం బౌద్ధ స్తూపం అంటే దక్షిణాసియా ఖండంలోనే అటువంటి స్తూపం. అది సుమారుగా 2200 సంవత్సరాల క్రితం కట్టారు. అది కూడా ఇటుకలు ఇప్పటికి కూడా చెక్కు చెదరల గొప్పది. అంటే ఆ బౌద్ధ ధర్మానికి సంబంధించి మహాయానానికి సంబంధించి. అట్లాగే అక్కడ భక్త రామదాస్ అని మా అమ్మ మా నాయనమ్మ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఆ రామదాస్ గురించి చెప్పేవాళ్ళు కథలు వినడం. నిన్న భక్త రామదాస్ గారి ఇంటికి కూడా పోయించారు. అంటే ఆ దాని ఉంది చరిత్ర తెలుసుకోవాలి. అందుకనే ఇప్పుడు గైడ్స్ను మేము ప్రమోట్ చేస్తాము. వచ్చేటువంటి టూరిస్టులకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఛాలెంజ్ తెలియాలి. అంటే భక్త రామదాస్ గురించి ఏం తెలుస్తుంది, భక్త రామదాస్ చరిత్ర ఏంది అంటే ఒక తహసీల్దార్గా ఉండి కప్పం కట్టకుండా నిజామాబాద్ ఆనాడు ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కాబట్టి సెల్ ఫోన్లే కాబట్టి ఆ నిజామాబాద్ వచ్చినటువంటి ఆదాయం చూస్తుందో అది ఆ నిజామాబాద్ కప్పజెప్పకుండా ఆ తహసీల్దారు భద్రాచలం శ్రీరామచంద్ర దేవాలయం వచ్చింది. ఆ దేవాలయం పూర్తయ్యే వరకు ఆ రాము దేవుడు చూసిన తర్వాత ఆయన జైలు పెడితే రకరకాల విషయాలు. అంటే ఇట్లా గైడ్స్ కూడా అవసరం ఉంది. కాబట్టి గైడ్స్ను కూడా మేము వాళ్ళకు కూడా వివిధ ప్రపంచ భాషలు నేర్పించే కార్యక్రమం మొదలు పెడతా ఉన్నాం మన నిధిలో. అట్లాగే ఈ యొక్క గైడ్స్ అనేది చరిత్రను తెలుసుకోవాలంటే సంవత్సరాల వెబ్లైన్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఇవన్నీ చేసే కార్యం చేస్తాము. బహుశా సీఎం గారు వచ్చిన తర్వాత వారు కూడా మాట్లాడి ఒక రోజున సీఎం గారితో సహా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా ఒక టూర్ పోయేకారు. నేను నిబంధనలు పెడతాను. ప్రతి మంత్రి ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా నెలకు ఒక రోజు గడపాలి ఫ్యామిలీస్తో పెట్టి. మన సందర్శన వల్ల రాష్ట్ర ప్రజానికి దేశ ప్రజానికి తెలంగాణలో టూరిజం ఇంత గొప్పగా ఉందని తెలియాలంటే ఇవన్నీ చేయాలి మన బాధ్యత. కాబట్టి ఈ రోజున ఎన్నో కొత్త ఈనాడు బడ్జెట్లో కూడా కొంత నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. అంటే ఎక్కడెక్కడ టూరిస్టులు చాలా చోట్ల అసలు టాయిలెట్స్ లేని పరిస్థితి. ఇక్కడ పోయి ఉందామంటే కాకుండా ఉందామంటే లేని పరిస్థితి. అయితే గడిచిన 2 రోజుల క్రితము మాజీ మంత్రివర్యులు నిరంజన్ గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడుతూ వాళ్ళు ఏమంటారంటే నీళ్లను వాడుకునే తెలివి ఉందా లేదనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది, లోతుకి వెళ్ళి పరిశీలన చేస్తే ప్రశ్నిస్తే తెలుస్తుంది. ఏమంటాడు ఇందులో, బంగారం లాంటి నీళ్లను బంగాళాఖాతంలో కలిగింది. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు 2014 సంవత్సరంలో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు బుక్ చేసుకుని కట్టిస్తాను. 2 సంవత్సరాలు బుక్ చేసుకుని కట్టిస్తాను. 10 సంవత్సరాలు. మరి 10 సంవత్సరాలైనా పూర్తి అవుతాంటే పూర్తి కాదు కదా. 20% మాత్రమే. ఆ 20% కూడా ఏమంటాడు, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల వ్యవస్థ పూర్తి సిద్ధంగా ఉంది. ఆ నియోజకవర్గం ఆ పాలమూరు రంగారెడ్డి అనేది మొదటి వరకు బాధలుగా ఎలక్షన్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఓట్లు పంపిస్తే కెనాల్ ఇప్పటికి పూర్తి కాదు. 10 సంవత్సరాలు కెనాల్ పూర్తి కాదు. కెనాల్ పూర్తి కావాలంటే దాన్ని ఇప్పటి వరకు సెకండ్ రిజర్వాయర్కి నిలిపోవు. రెండవది నిలువై పొలాలు మారాలంటే దానికి మెయిన్ కెనాల్స్ చేయాలి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ చేయాలి, మైనర్ చేయాలి, సర్వే, వీటి ఏంటి శాంక్షన్ లేదు. కేవలం ఎలక్షన్లో లబ్ధి పొందడం వరకు మాత్రమే చేసి కలగదు. దీన్ని బట్టి ఎవరికి తిరిగి ఉందా ఎవరికి తిరిగి లేదని అర్థమైపోతున్నా. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి